VER. Aortic dissection என்பது aortic dissection is a condition where a big blood vessel comes from the heart called the aorta. Aorta comes out and branches out and supplies for the brain, the blood, for the intestine, legs, everything, all the blood supplies come from there. And dissection is a tear which occurs in this big blood vessel, and it's a life-threatening condition. People with very high blood pressure, people with congenital disorders, and people with renal failure are more prone to develop this. And if it is not treated promptly, this can endanger life. This is a condition. And நம்முடைய மிஸ்டர் ராஜ்குமாருக்கு ஏற்கனவே ரீனல் ப்ராப்ளம், கிட்னி ப்ராப்ளமும் இருக்குது, பிளட் ப்ரெஷரும் அதிகமாக இருக்குது. திருவண்ணாமலை இதை டயக்னோஸ் பண்ணி ப்ராம்ப்டாக நமக்கு கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ணி ப்ராம்ப்டாக நமக்கு இங்கே ரெஃபர் பண்ணாங்க. இட் இஸ் a huge challenge to deal with them because aortic dissection proper surgery itself is a complicated surgery. We have a wonderful set of anesthetists, a very good team which runs the heart-lung machine, a very good technical team which helps us. So this patient was connected to the heart-lung machine and cooled down to 18 degrees. And this tear in the blood vessel was also involved in the blood vessels which supply the brain. So this is very tricky to treat him. We have to really be careful, otherwise we might end up having a big stroke or even losing this patient. So with the help of all these teams, it was a whole team which worked on him, about 6 doctors and another 10 technicians and nurses together. We did a 6-hour surgery, and because he's got renal failure, later he will, in a few years, he might need a renal transplant, a kidney transplant. And patient with Mr. Rajkumar and his family is also well aware of all these conditions. They were also extremely cooperative, understood the complex nature of surgery, and we went ahead with this long surgery. And because he's going to need a renal transplant later, we should avoid replacing his valves. 2 of his valves are leaking very badly, and he could barely walk a few meters. So we could not we planned to repair both the valves, so that if you replace this valve with mechanical valves or metal valves, he has to be on blood thinners, which will make the renal transplant later very, very difficult to perform. So we did this complex procedure, repaired his aortic dissection, and repaired 2 of his valves, which is extremely difficult, and came out successfully. The team of nurses in the ICU, the team of nurses in the theatre, the team of nurses in the wards, the whole team, physiotherapy, everybody took care of him. Excellent contribution from the dialysis and the nephrologist team. So a lot of doctors worked hard to bring him out, and he's made a very smooth recovery. And he's successful in, sitting in front of you. And over to Rajkumar. Rajkumar, would I comment, would I feeling, being a wife? Complex surgery. It is like open heart surgery. It is an open heart surgery. It is open heart surgery. Open heart type, it's a very, very complicated procedure. இப்போ இப்போ லீக்கிங் ரிப்பேர் பண்றீங்க. எனி லீக்கிங் ஃபியூச்சர்ல டென் டு த ஃபால்ட் ரீக்கர் அகைன். எனி லீக்கிங் ரப்சர் ஆயிடுச்சுன்னா அதான் வந்துட்டு இருக்கும். வால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டே சொன்னீங்க. பட் ஒன்லி அட் த டைம் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் மெடிக்கல் பிளட் தின்னர் கொடுப்பீங்க. லைஃப் லாங் தின்னர் கொடுக்க மாட்டீங்கல்ல? இல்ல சார், நீங்க இப்ப வால்வ் நம்ம மாத்தி வச்சோம்னா, ஆர்டிபிஷியல் வச்சோம்னா, ஆர்டிபிஷியல்ல 2 டைப் ஆஃப் வால்வ். சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி ராஜ்குமார் மாதிரி சின்ன வயசுக்கு அவங்களுக்கு மெட்டல் வால்வ் கொடுப்போம். 60 வயசு மேல இருக்கவங்களுக்கு டிஷ்யூ வால்வ் கொடுப்போம். இப்போ அந்த மெட்டல் வால்வ் கொடுக்குறவங்களுக்கு லைஃப் லாங் பிளட் தின்னிங் டேப்லெட்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ அது அதை பின்னாடி மேனேஜ் பண்றது அதோட காம்ப்ளிகேஷன் ரொம்ப அதிகம். லைஃப் லாங் மெட்டல் வால்வ் இருக்கவங்க கண்டிப்பா லைஃப் லாங் பிளட் தின்னிங் அசிட்ரோம் வார்ஃபன் 2 வகையான மாத்திரை இருக்கு, லைஃப் லாங் கொடுப்போம். அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் பாத்தீங்கன்னா, இந்த டேப்லெட் இன்ஜெக்ஷனோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அண்ட் காம்ப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம். குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் டிராஸ்டிக்கலி கம். இப்போ ரப்சர் லீக் அரெஸ்ட் பண்ணீங்க. இது பெர்மனன்ட் மாதிரி இருக்குங்களா? ஆமா. அது வால்வுமே ரிப்பேர் பண்ண 2 வால்வுமே நல்லா இருக்கு. அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. பட் ராஜ்குமார் லைஃப் லாங் நம்மளோட கேர்ல நம்மளோட ரெகுலர் ஃபாலோ இருக்கும். ஏன்னா அது ரீனல் ப்ராப்ளம் வருது. எதனால ப்ராப்ளம்? 2 ரீசன்ஸ். இவங்க பிளட் ப்ரெஷர் ஒன்று, இன்னொன்று அன்கண்ட்ரோல் பிளட் ப்ரெஷர் தான் மெயின் ரீசன். சார், இந்த ஆப்ரேஷன் எத்தனை சதவீதம் நீங்கள் முன்னாடி ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்கீங்களா? இது மாதிரி நிறைய பண்ணிருக்கோம் சார். பட் இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடா ரீனல் ஃபெயிலியர் இருக்க பேஷண்ட்ல பண்றது ரொம்ப ரேர். ரீனல் ஃபெயிலியர் இல்லாத பேஷண்ட்ல இந்த மாதிரி கண்டிஷனே கொஞ்சம் ஆபத்தான ஆப்ரேஷன் அது நிறைய பண்ணிருக்கோம். பட் ரீனல் ஃபெயிலியர் இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணது இவங்க இந்த கீஹோல் சர்ஜரி அது மாதிரி அதுவும் இல்ல. இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். ரெகுலர் பைபாஸ் ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரி இதுனா கீஹோல்ல பண்ணலாம். இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஆப்ரேஷன். இது கீஹோல்ல பண்ணலாம்.
நீங்கள் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமாக இல்ல, it's a life saving surgery. It is a high risk surgery. It's a life saving surgery. பண்ணிதான் ஆபரேஷன் அப்புறம் கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி? கிட்னி ஃபங்க்ஷன் இன்னும் ஆபரேஷனுக்கு முன்னாடி ரொம்ப மோசமாயிடுச்சு. டயாலிசிஸ் தேவைகளுக்கு ரொம்ப மோசமாயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆயிருக்கு. பட் இது ஏற்கனவே இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் இருந்தனால பேக் டு நார்மலா வர்றது கொஞ்சம் கம்மியாயிருக்கு. அதுக்கு எல்லாம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் தொடர்ந்து டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ டயாலிசிஸ் இப்போதைக்கு நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஏன்னா அவங்களோட யூரின் பாஸ் பண்ண நல்லா இருக்கு. பட் எவென்ச்சுவலி இவங்களுக்கு இருக்க டயாலிசிஸ் இவங்களுக்கு இருக்க நோய்க்கு திருப்பி நம்ம ரெகுலரா ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கணும். சில வருஷங்கள் கழிச்சு இதுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் கூட தேவைப்படும். அதுவும் அவங்களோட ஃபேமிலி எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி அவங்க அந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்க அறிந்து ட்ரீட்மெண்ட்காக மாசம் வர சொல்லிருக்கீங்களா? இத்தனை நாள் குறிப்பிட்டு சொல்லிருக்கீங்களா? இல்ல, முதல்ல ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் அடிக்கடி வர வேண்டியிருக்கும் சார். ஏன்னா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஆப்ரேஷன். நம்ம ஏதாவது சின்ன பிரச்சனை மிஸ் பண்ணா கூட இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணது நம்ம ஃபேஸ் ஆயிடக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் நல்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 மாசம் 15 டேஸ் ஒரு வாரம் ஒரு டே வந்துட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மாசம் வரும். இந்த அறுவை சிகிச்சை வந்து அரசாங்கத்தோட மாநிலத்தில் காப்பீடு தளத்தை பண்ணலாம். இது ரொம்ப இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற சாதனங்கள் எல்லாமே கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ்ல கவர் ஆகாது. அந்த ரிப்பேர் பண்றதுக்குரிய ரிங் எல்லாமே கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ்ல கவர் ஆகாது. இந்த வேல்வை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்றதுனால நம்ம அது காப்பீடு பண்ணலாம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் சென்னை அந்த மாதிரி இந்த ஆபரேஷன் சார். டிசெக்ஷன் சில ஹாஸ்பிடல்ல வெரி ஃபியூ ஹாஸ்பிடல் அந்த மாதிரி இவ்வளவு சிக்கா ஒரு ரினல் ஃபெயிலியர் இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட் பேஷண்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் இன் சென்னை ஃபர்ஸ்ட் இன் இந்தியா அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இன் சென்னை ஆபரேஷன் காஸ்ட் அவங்க எப்படி மீட் அவுட் பண்ணாங்க? நீங்க ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து கிரவுட் ஃபண்டிங் ஏதாவது அவங்க they met the expenses but எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் நாங்க சப்சிடைஸ் பண்ணி தான் பண்றோம். இல்ல கிரவுட் ஃபண்டிங் ஏதாவது இல்ல அடிக்கடி வர சொல்லிருக்கீங்க. அப்ப டிராவல் பண்றதால உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வராது. நல்ல சர்ஜரி நல்ல ரெக்கவரி ஆகும். அவங்களுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்க்கறதுக்கு இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபிள். இந்த சின்ன வயசுல இவ்வளோ ஆபத்தான நிலைமைக்கு வரதுக்கு என்ன காரணம்? பிளட் பிரஷர் அன்கண்ட்ரோல். எல்லாருக்குமே சில பேருக்கு ஒரு 140 அந்த மாதிரி இருக்கும். அன்கண்ட்ரோல் பிளட் பிரஷர் ஹெரிடிட்டரி லைஃப் ஸ்டைல் அதனால வருதுங்களா? சில பேருக்கு அந்த மாதிரி அன்கண்ட்ரோல் பிளட் பிரஷர் இருக்கும். அது ரெகுலர் மெடிக்கல் செக்அப்ல நம்ம பார்த்து டயக்னோஸ் பண்ணி அதை ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட் வச்சுக்கணும். எவ்வளவு நாள் ஒரு நார்மல் லைஃப் போகலாம்? இஸ் பேக் டு நார்மல். இன்னும் ஒரு மாசத்துல திருப்பி நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டு மெதுவாக அவங்களோட இப்போதைக்கு ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்தாங்க. இன்னும் ஒரு மாசத்துல அவங்க வேலைக்கு போவாங்க. ரொம்ப கடினமா இல்லாம டே டு டே ஆஃபீஸ் ஜாப்ஸ் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். இது ராஜ்குமார் சென்னையில வரதுக்கு 3.5 மணி நேரத்துக்கு மேல டிராவல் இருக்கு. இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சுட்டு நீங்க உடனே அனுப்புவீங்களா? இல்ல அது அவங்களோட போக்குவரத்துனால அவங்களோட அவங்களுக்கு எதுவும் பாதிப்பு வராது? அது ஒன்றும் நீங்க எப்படி வர்றீங்க எப்படி போறீங்க எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுள் இருக்கீங்க வந்து போகிறதுனால எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். ஆப்ரேஷன் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. வந்துட்டு போட்டு நல்லா இருக்கும். என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க சார் நீங்கள்? கடையில் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஜுவல்லரி ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறேங்க. கஷ்டமான ஜாப் இல்லை? இல்லை கஷ்டமான ஜாப். சேல்ஸ் நின்றுட்டே இருக்கணும் இல்லையா? 8 hours 10 hours நின்றுட்டே இல்லை உட்காந்தும் பண்ணலாம் ரெண்டும் பண்ணலாம். ராஜ்குமார் சார், எந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் நீங்கள் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முன்னாடி ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? எனக்கு ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் சார் எனக்கு வந்துட்டு நெஞ்சு வலி வந்துச்சு சரிங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எதுவும் தெரியலைங்க. மற்ற நாள்லாம் வந்துட்டு அப்படியே போக போக அந்த மயக்கம் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்புறம் வந்து ஃபுட்டு சரியாக சாப்பிட முடியல. மூச்சு விட கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அன்கான்ஷியஸ் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டு 1 வீக்கில். அயோட்டிக் டைசெக்ஷன் ஏற்கனவே இந்த பிளட் ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸ் வந்து ஒரு திடீர்னு ஒரு சிம்டம். என்ன ஒரு விஷயம்னா இது வந்து நெஞ்சு வலி மாதிரி உடனே வந்து கண்டுபிடிக்கிற விஷயம் இல்லை. நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிப்போம். டிலேடு டயக்னோசிஸ் தான் இந்த அயோட்டிக் டிசெக்ஷன்ல இருக்க பெரிய ப்ராப்ளம். மற்றது மாதிரி உடனே வெளிக்காட்டி கொடுக்குறாரு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிபி ஜாஸ்தியாகி அந்த டிசெக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆகி ரொம்ப பெருசானதுக்கப்புறம் அவர் சிவியராக பேக் பெயின் வர்றப்ப தான் அவங்க டிசெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிட்டோம், ரீனல் ஃபெயிலியர் இருக்குது, டயாலிசிஸ் பண்ணோம், வெளில கொண்டு வந்துட்டோம், செகண்டரி. என்ன மெசேஜ் நம்ம பப்ளிக்கு சொல்லணும்னா, எதையுமே சிம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டு விட்டுடக்கூடாது. ஒரு பிபி தானே அப்படின்னு ஒரு மாத்திரை ரெகுலராக போடுறது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளமே வருது. ஸோ ஏர்லியாக அவங்க வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன். இப்போ மக்களை தேடி மருத்துவம் வரைக்கும் போயாச்சு. மக்களை தேடி மருத்துவம் போகலாம், பட் மக்கள் மருத்துவத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? அதை அக்செப்ட் பண்ணால் தான் உண்டு. அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வராது. யூஸ்வலாக மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அவங்க நெக்லெக்ட் பண்ணுறதுனால
ரெண்டாவது டிலேடு டயக்னோசிஸ். இது ரெண்டும் தான் முக்கியமான விஷயம். சென்னையில் நிறைய ஹார்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு மற்றவங்க என்ன உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஹார்ட் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் எல்லாம் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள ஹார்ட் இன்ஸ்டியூட் வச்சிருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் பண்ணுறாங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. இப்போ ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஹார்ட் இன்ஸ்டியூட் இருந்ததுன்னா எல்லா தரப்பட்ட மக்களும் உள்ள வருவாங்க. ஹார்ட் இன்ஸ்டியூட் பேஷண்ட்டுக்கு இன்ஃபெக்ஷனே வரக்கூடாது. ஒரு சிஏபிஜி எலக்டிவ் சர்ஜரி, ஒரு வேல்வ் எலக்டிவாக பண்ணுறோம், ஒரு இன்ஃபெக்ஷனே வந்துடக்கூடாது. இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரீ என்விரான்மெண்ட், நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் ஐசியூ, இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிட்டு வெறுமனா உள்ள வர்றப்பவே வெறும் கார்டியாக் ப்ராப்ளத்தோடு இருக்கவங்க வந்துட்டு போனாங்கன்னா நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்லேருந்து கம்மி. டோட்டல் உங்களுக்கு பாப்புலேஷன் இப்போ வந்து ஒரு டயபெட்டிஸ் காலில் வந்து ஒரு புண்ணோட இருக்கவங்க ஒரு நார்மல் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அதுக்குள்ளே ஒரு ஹார்ட் பிளாக் போனாலும் அதே ஏர் அதே வழியில் தான் எல்லாரும் போவாங்க. இங்கே அப்படி இல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் கார்டியாக்குன்னு வரப்போ அவங்களும் ப்ரிப்பேர்டு, ஒரு பெட்டர் என்விரான்மெண்ட் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ 0% இன்ஃபெக்ஷன் ரேட், இந்த மாதிரி ஒரு பலவித ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது. ஈஸி, எல்லாராலையும் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி தனியாக இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி. இன்னொன்று வந்து டைரெக்டாக நம்மளுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நேராக வந்துடலாம், யோசிக்க வேண்டாம். இதெல்லாம் தான் ஒரு அட்வான்டேஜ். சார் வரும் காலங்களில் இந்த மாதிரி அறுவை சிகிச்சைக்கு வந்து மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தின் மூலயமா பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு வரும். இப்போவே வந்து நிறைய வந்து முதலமைச்சர் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம், அது இல்லாமல் இஎஸ்ஐ, அதுவும் இல்லாமல் பிரைவேட் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஆனால் மக்கள் எல்லாமே வந்து காப்பீட்டு திட்டம் எடுத்து வச்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். நிறைய பேர் அந்த காப்பீட்டு திட்டத்தை எடுக்காம கூட விட்டுடுறாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும். வச்சிருந்தா நான் கேட்கறது, அவங்க காப்பீடு கார்டு வச்சிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி அறுவை சிகிச்சைக்கு இப்போதைக்கு காப்பீட்டு கார்டு இருந்ததுன்னா அதில் தான் பண்ணணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் காப்பீட்டு கார்டு, அதாவது வந்து காப்பீட்டு திட்டத்துலையுமே சில ப்ரொசீஜர் கவர் ஆகிருக்கும், சிலது கவர் ஆகிருக்காது. ஏன்னா ரொம்ப ரேரஸ்ட் ஆஃப் த ரேர் ப்ரொசீஜருக்கெல்லாம் பேக்கேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாதுன்றதுனால அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அது வந்து தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம வந்து எழுதி அவங்ககிட்ட அப்ரூவல் வாங்கிட்டு பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு. ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி. இவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படல. பிகாஸ் ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக வரப்போ நீங்கள் டைம் வெயிட் பண்ணி லெட்டர் போட்டு நீங்கள் அப்ரூவல் வாங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியாது நம்ம. ஏன்னா வந்து இட்ஸ் லைஃப் த்ரெட்டனிங். உடனே இமீடியட்டாக பண்ணணும், டயாலிஸ் பண்ணணும், உடனே பண்ணணுங்கிறப்போ அது எல்லாமே. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ரேர் ப்ரொசீஜர். இதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயில்டாக எழுதி அதுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்து அவங்க அதை ஸ்டடி பண்ணி இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நாள் ஆகும். இப்போ நம்ம பண்ணிட்டோங்கிறப்போ இந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம்னு அனுப்பி இப்போ வந்து நம்ம அதை இன்க்ளூட் பண்ணோன்னா அடுத்து நம்ம ராஜ்குமார் மாதிரி யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கு அது ஏதுவாக இருக்கும், உதவியாக இருக்கும். பண்ணிருக்கீங்களா? இப்போ எல்லாம் எடுத்து அனுப்பியிருக்கோம். இவருக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா? பண்ணினதுக்கு அப்புறம் கொடுப்பாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அதோட இது பேசிக் இது பண்ணி நீங்க மெயில் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இல்ல, நாங்க எப்பவுமே கொடுப்போம். பட் எப்பவுமே சிஸ்டம் எப்படின்னா வந்து ப்ரீ ஆத்தரைசேஷன் அப்ரூவல் வச்சிருப்பாங்க காப்பீட்டு திட்டத்தில். அது வழியா தான் போக முடியும். பண்ணிட்டு யாருமே வந்து இந்த ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட்ங்கிற எமர்ஜென்சில பண்ணுறது அது எமர்ஜென்சி சில இதுல வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்ம எழுதுவோம் கொடுப்போம். பட் அது நடக்குதா நடக்கலாமே காலப்போக்கில் தான் நமக்கு. பட் he can do it இல்லையா? நீங்க ஏதாவது கைடன்ஸ் கொடுக்குறீங்களா அவருக்கு? ஆமா ஆமா சொல்லியிருக்கோம். பட் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும், அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஓகே சார், தேங்க்ஸ் சார். ஒரு ஃபோட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் வந்தாங்க இங்கே ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தினால. இப்போ வந்து இங்கே இருந்து டாக்டர் அன்பரசன் சார் தான் வந்து என் உயிரை காப்பாற்றினாருங்க. அவர் மூலயமா தான் நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பேசிட்டு இருக்கேங்க. ரொம்ப ராஜ்குமாரோட மனைவி மதுமதி பேசுகிறேன். நாங்கள் வரப்போ ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கலான கண்டிஷனில் தான் வந்தோம். வந்துட்டு உடனே எல்லாம் டாக்டர் கேர் எடுத்து பார்த்தாங்க. இந்த சர்ஜரி நல்லபடியாக முடிச்சு என்னோட கணவரை வந்து அவரோட உயிரை வந்து எங்களுக்கு மீட்டு திருப்பி தந்தாங்க. மெட்வே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். இங்கே இருக்க டாக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே